Allons acclamer l'Éternel, lançons une joyeuse clameur vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui pour le célébrer, avec des psaumes, lançons vers une joyeuse clameur. Car l'Éternel est un grand Dieu, il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre, et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui, celui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Venez, prosternons-nous, couvrons-nous, fléchissons les genoux devant l'Éternel qui nous a fait. Car il est notre Dieu, et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. 오라 우리가 여호와께 노래하며 우리의 구원의 반석을 향하여 즐거이 외치자. 우리가 감사함으로 그 앞에 나아가며 시를 지어 즐거이 그를 노래하자. 여호와는 크신 하나님이시요 모든 신들보다 크신 왕이시기 때문이로다. 땅이 깊은 곳이 그의 손 안에 있으며 산들이 높은 곳도 그의 것이로다. 바다도 그의 것이라 그가 만드셨고 육지도 그의 손이 지으셨도다. 오라 우리가 굽혀 경배하며 우리를 지으신 여호와 앞에 무릎을 꿇자. 그는 우리의 하나님이시요 우리는 그가 기르시는 백성이며 그의 손이 돌보시는 양이기 때문이라. 너희가 오늘 그의 음성 듣거든 너희는 메리바에서와 같이 또 광야의 마사에서 지냈던 날과 같이 너희 마음을 완악하게 하지 말지어다. 아멘. Seigneur, nous venons vers toi, Seigneur, pour t'écouter, pour te louer, Seigneur. Reçois ce culte, Seigneur, et aie pitié de nous, couvre-nous, Seigneur, par ta grâce, Père. Console-nous, Seigneur, et inspire à chacun par l'Esprit Saint pour qu'on comprenne la voix de Dieu, Seigneur. 전능하신 하나님, 찬송과 찬양을 주께 드리고자 달려왔습니다. 예배하는 우리를 불쌍히 여기시고 그인과 자비를 베푸시고 하나님 홀로 찬송과 영광을 받아주시옵소서. 위로의 주께서 우리와 동행해 주시고 하나님의 성령의 계시의 음성을 들을 수 있도록 주님의 성령께서 친히 우리 가운데 충만케 임재해 주옵소서. 주님을 사랑합니다. 감사하며 예수님 이름으로 기도합나이다. 아멘. 내 뜻과
기도하겠습니다. 인생을 여행으로 비유합니다. 이런 저곳에 다양한 환경들을 만나기 때문입니다. 그리고 지나가죠. 어려운 일이 있습니다. 그리고 내가 좋아하지만은 좋아하는 그대로 머물 수 없고 돌아가야 될 곳이 있습니다. 정해진 시간이 있고요. 또 많은 변수들이 존재합니다. 그런 많은 상황들 속에서 우리의 초점은 오직 하나님이어야 합니다. 우리가 하나님께 나오는 거거든요. 각자가 다 다른 모습으로 계시다가 오늘 우리는 하나님께 나왔습니다. 또 흩어져서 우리는 각자가 또 다른 모습으로 살다가 하나님을 향하여 또다시 나옵니다. 삶의 배경은 다르지만 우리의 목적은 늘 하나님을 향하고 있는 것입니다. 이것이 바로 우리가 하나님의 백성이라는 증거입니다. 내가 하나님께서 기르시는 양이라는 증거요, 내가 하나님께 찬송을 드리고 찬양을 드리며 주께 나오십시다. 오늘 저는 기도하기는 하나님, 인생 끝나는 그날까지 저를 지켜주시옵소서. 어떤 광풍과 어떤 환경이 몰아치더라도 주님, 제가 주님을 사랑하는 이 사랑이 식지 않도록 지켜주시옵소서. 또 우리의 모든 죄악을 주님 앞에 회개합니다. 죄짓지 않도록 하나님 우리를 성결케 하여 주시옵소서. 기도하겠습니다. Ama Père, nous te bénissons, Seigneur. Nous cherchons que ta face soit donnée à nous, Seigneur. Et puis, dis-nous, Seigneur, et couvre-nous par ton amour et par ta grâce, Père. Seigneur, nous voulons fixer nos regards à toi seul, Seigneur, jusqu'à la fin de nos jours. Ama Père, quoi qu'il arrive, dans toutes les circonstances, Seigneur, nous voulons t'aimer. Nous voulons, Seigneur, t'aimer jusqu'à la fin de nos jours, Seigneur. Oh Père, protège chacun, Seigneur, pour que ce cœur-là ne soit pas forti, Seigneur. Garde-nous, Seigneur, renouvelle chacun de nous, Seigneur. Fortifie-nous, Seigneur. Oh Seigneur, reçois la gloire par chacun de nous, Seigneur. Ah Père, reçois la gloire par notre Église. Reçois, Seigneur, la gloire. Et pitié de nous, Seigneur, et de nos pères. Nous te bénissons et nous t'adorons, Seigneur. Sois loué, Seigneur, et sois glorifié, Seigneur. Nous t'aimons, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Sois loué, sois glorifié, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Merci pour ta grâce, Père. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Nous te bénissons, Seigneur. Au nom de Jésus, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Merci pour ta grâce, Père. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Seigneur. 우리 함께하지 못한 형제 자매님들 위해서, 또 가족들 위해서 기도하십시다. 사랑하는 이들을 위하여 하나님의 복음의 은혜가, 또 주님의 돌보심의 은혜가 그들 가운데 임할 수 있도록 기도하십시다. 거기에 계신 가족들 위해서도, 또 선교지 우리 릴과 부르키나파소, 베네, 토고와 또 세계 각지에 흩어져서 우리가 함께 선교 사역에 동참하는 사랑하는 형제 자매들 위해서 하나님, 저들을 눈동자같이 지켜 주옵소서. 기도하겠습니다. Jésus Saint de bénissons, Seigneur. Nous prions pour nos proches. Nous prions, Seigneur, la famille de chacun de nous, Seigneur. Garde-le, Seigneur. Garde-le, Seigneur, dans ta Seigneur. Je prie que tu donnes la paix, la consolation, la guérison, tous les besoins de chacun, Seigneur. Je prie pour notre Église de l'île, pour nos églises, au Burkina Faso, Bénin, autour au Seigneur. Bénis, Seigneur, chaque Église, chaque assemblée que tu as fondée. Reçois la gloire par l'Église du Seigneur que tu as fondée, Père. Nous voulons voir ta gloire descendre, Seigneur. Oh Père
Père, sois loué, Seigneur, sois glorifié, Père. Guéris-nous, Seigneur. Inspire à chacun par l'Esprit Saint, Seigneur Jésus. Et pitié de nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur. Te bénissons, Seigneur. Merci, Seigneur. 말씀을 듣기 전에 한 번 더 기도하겠습니다. 교회는 이제 21주년을 맞아서 우리는 새로운 은혜를 구하고 주 안에서 변화를 겪으며 가고 있습니다. 하나님의 교회와 또 주의 선교 사역을 위해서 기도하겠습니다. 뿐만 아니라 당신의 인생과 승리를 위해 기도하십시다. 하나님, 제 미래가 주님의 영광이 되게 하여 주옵소서. 제 인생의 모든 필요를 공급하여 주시고 하나님의 은사가 넘치도록 하여 주옵소서. 일당 백에, 일당 천에, 일당 만의 삶을 살 수 있도록 수많은 영혼들이 나의 인생을 통하여 주께 돌아올 수 있도록 도와주시고 나의 학업과 기업과 가정과 또 내 삶의 영역에서 주신 많은 활동들을 통해서 하나님께 부르신 곳에서 수많은 영혼들을 섬기며 사랑하게 도와주옵소서. 또 교회에서 상처 입은 분들을 위하여 기도하며 하나님 저들을 위로해 주시옵소서. 기도하겠습니다. Tout est bénissons, Seigneur. Nous prions. L'avenir de chacun, Père. Bénis, Seigneur, fortifie cette Église pour qu'on marche, Seigneur, dans ta main, Seigneur. Sois loué, Seigneur, Seigneur. Alléluia, Père. Te bénissons et nous t'adorons, Seigneur. Oh, Père, reçois la gloire, Seigneur. Fortifie-nous, Seigneur. Guide-nous, Père. Éclaire ta lumière sur chacun, Seigneur. Entre-nous, Père. Sois loué, Seigneur. Sois glorifié, Seigneur. Au nom de Jésus, Seigneur. Au nom de Jésus, Seigneur. Alléluia. Merci. Alléluia, Seigneur. Te bénissons, Seigneur. Bénis chacun de nous, Seigneur. Permets-nous les dons célestes, Seigneur. Permets-nous, Seigneur, l'Esprit Saint. Remplis-nous, Seigneur, par ton Esprit, Père. Donne-nous, Seigneur, nos besoins. Les dons célestes, Seigneur. Nous voulons te servir, Seigneur. 사도신경으로 우리의 신앙을 주께 믿음을 고백하겠습니다. 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 이는 성령으로 잉태하사 동정녀 마리아에게서 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받아사 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사한 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나시니 하늘에 오사 전능하신 하나님 무핀에 앉아 계시다. 저리로서 산자와 죽은 자를 심판하러 오시리라. 성령을 믿사오며 극한 공예와 성도와 서로 교통하는 것과 죄를 사하여 주시는 것과 몸이 다시 사는 것과 영원히 사는 것을 믿사옵나이다. 아멘. 할렐루야. 옆에 오는 인사하시길 바랍니다. 하나님께서 당신을 사랑하는 것은 변치 않습니다. 저도 당신 사랑하는 것을 변치 않겠습니다. 예, 저는 여러분들과 함께 마가복음 5장을 나누도록 하겠습니다. 마가복음 5장 21절부터 43절까지 하셔서 함께 교도하겠습니다. 제가 21절입니다. 여러분 22절. 예수께서 배를 타시고 다시 맞은편으로 건너가시니 큰 무리가 그에게로 모이기를 이에 바닷가에 계시더니 간곡히 구하여 이르되 내 어린 딸이 죽게 되었사오니 오셔서 그 위에 손을 얹으사 그로 구원을 받아 살게 하소서 하거늘 일두해를 혈류증으로 알아온 한 여자가 있어
예수의 소문을 듣고 무리 가운데 끼어 뒤로 와서 그의 옷에 손을 대니 그의 혈류 근원이 곧 마름에 병이 나은 줄을 몸에 깨달으니라. 제자들이 여짜오되 무리가 애워싸 미는 것을 보시며 누가 내게 손을 대었느냐 물으시나이까 하되 여자가 자기에게 이루신 일을 알고 두려워하여 떨며 와서 그 앞에 엎드려 모든 사실을 여쭈니 아직 예수께서 말씀하실 때에 회당장의 집에서 사람들이 와서 회당장에게 이르되 당신의 딸이 죽었나이다. 어찌하여 스승을 더 괴롭게 하나이까? 베드로와 야고보와 야고보의 형제 요한 외에 아무도 따라옴을 허락하지 아니하시고 들어가서 그들에게 이르시되 너희가 어찌하여 떠들며 우느냐? 이 아이가 죽은 것이 아니라 잔다 하시니 그 아이의 손을 잡고 이르시되 달리다굼 하시니 번역하면 곧 내가 네게 말하노니 소녀야 일어나라 하심이라. 같이 읽겠습니다. 아멘. 제목 같이 한번 읽겠습니다. 시작. 자, 옆에 분에게 한번 인사해 보세요. 두려워 말고 믿기만 하십시오. 자, 오늘 이 성경에는 두 가지 사건이 함께 기록되고 있는데요. 성경에서 두 가지 사건을 함께 이렇게 섞어서 시공간을 함께 다루고 있는 본문들이 꽤 있습니다만은 우리가 성전 정화 사건 때 주님께서 무화과나무를 저주하시고 난 다음에 성전 정화 사건을 하시고 나오셔서 보니까 나무가 뿌리째로 마늘나 있더라. 이것을 기억하실 겁니다. 오늘 이 메시지도 동일한 사건을 같은 맥락으로 다루고 있습니다. 야이로 하는 사람이 유대 회당의 회당장입니다. 시나고그의 회당장이면 그 당시에 그가 가지고 있는 집이나 또 사람들 앞에서의 그의 신앙이나 이런 영역은 많은 사람들에게 존경을 받는 주요 인물이었습니다. 회당이 그 지역에 있으면 사람들은 회당장이 누군 줄 알고 그를 매우 존중했죠. 존경했습니다. 그런데 그가 큰 걱정, 큰 고통, 큰 어려움이 있는데 자기의 딸이 죽을 병에 걸려서 시름시름 이렇게 앓으면서 죽어가고 있는 거예요. 그때 딸의 그 죽음 앞에 그는 예수 그리스도에 대하여 믿음을 가집니다. 그래서 예수님께서 배를 타고 내리시자마자 그게 기다리고 있다가 예수님 앞에 무릎을 꿇었습니다. 예수님 발 앞에 무릎을 꿇으면서 그가 간곡히 구하여서 이러는 거예요. 간곡히. 내 딸이 죽게 되었습니다. 오셔서 손을 얹어서 기도해 주시고 살려주세요. 여러분, 이게 그냥 귓속말로 살짝 한 이야기가 아니고 수많은 사람들이 무리를 이루어갖고 보는 앞에서 그는
예수 그리스도에 대하여 그가 믿음을 고백하고 그의 도움을 청합니다. 그게 그의 변화된 모습이에요. 변곡점이죠. 인생의 변곡점이 일어났습니다. 어려운 역경으로 말미암아 예수 그리스도에 대하여 믿음을 가질 수 있도록 전환이 일어난 거죠. 사랑하는 딸의 죽음을 두려워하고 당하지 않습니까? 사랑하는 딸의 그 아픔을 본인이 고스란히 가져와서 신앙으로 전환된 거죠. 참진리이신 예수 그리스도 알지 못하고 메시아이심을 알지 못하고 살던 그에게 수많은 다른 사람들이 메시아이신 예수 그리스도께서 중풍병자도 고치고 문둥병자도 고치고 사람도 살릴 수 있다라고 하니까 그 귀가 들리는 거죠. 그래서 메시아에 대한 메시지가 그 심령에 박혔습니다. 그래서 수많은 사람들이 뭘 하든지 간에 상관하지 않았습니다. 여러분, 인생에서 정말 우리가 본질적인 문제 해결을 갈망할 때 사람들이 뭐라고 하고 다른 사람 앞에서 나의 체면이 어떻게 되고가 중요하지 않아요. 정말 이 살려야 되겠다는 그것이 자기 안에서 그리스도 예수를 향하여 믿음을 가지는 것으로 전환되어 갖고 옮겨져 가는 것을 볼 수가 있습니다. 우리도 만약에 예수 그리스도를 믿고 오늘 이 시간 주님 앞에 신앙을 고백한다면 우리 삶에서 어느 시점에 변곡점이 있을 겁니다. 그것이 설령 인생의 아픔이든지 진리에 대한 어떤 갈급함이든지 어떤 영역에서 내 안에 그 갈망이 다른 사람들의 시선과 내가 살아온 지위, 배경, 신분이 아니라 정말 그 진리 되신 예수 그리스도 앞에 내 마음의 중심이 옮겨갔을 겁니다. 그때 예수 그리스도를 향하여 무릎을 꿇게 되는 것이죠. 그런데 주님은 많은 무리들에 이끌려서 길을 가십니다. 이제 야이로의 집에 가시는 거죠. 야이로의 집에 이 딸아이를 고쳐주기 위해 가시는데 문제는 거기에 새로운 인물 한 명이 등장합니다. 여러분 잘 아시는 12해를 12년 동안 혈루증을 앓고 있던 여인입니다. 이 여인은 그 당시에 시대적 배경 속에 수많은 사람들이 저 여자는 죄인이다. 그 당시에 종교적인 지식이 하혈을 하는 그 여인을 죄인으로 취급했습니다. 부정하다. 사람들이 가까이 하려고 하지 않았고 이 여인은 홀로 가지고 있는 모든 재산을 다 탕진하면서 수많은 의사들을 만났고 그 병을 치유해 보려고 했지만 당시 의학은 그녀의 몸을 치료할 수 없었습니다. 그래서 고통은 가면 갈수록 더 깊어졌죠. 급기야 아무런 방책이 없는 막다른 인생의 시점에 도달했습니다. 아무런 방법이 없는 거예요. 돈도 의사도 몸도 그 무엇도 이제 남아있는 게 아무것도 없고 몸은 피가 다 빠져서 허옇게 되어버리고 정말 가진 게 아무것도 없네. 그런데 그녀도 동일하게 야이로처럼 예수 그리스도에 대하여 들은 거예요. 당신이 사랑하는 주님, 당신이 믿는 주님에 대하여 증거할 때, 주의 복음을 전할 때 어떤 이들에게는요 생사가 갈라지는 급박한 순간에 생명을 얻는 일이 일어나는 것입니다. 이 여인은 무리들이 에워싸고 있을 때 무리들 뒤에서 갑니다. 왜냐하면 앞에서는요 이 여인이 어떤 사람인지 사람들이 알 수 있기 때문이죠. 당시의 사람들은 그가 누구인지를 알만합니다. 게다가 회당장 야이로도 이 여인을 알만하지요. 왜냐하면 종교적 기준 속에서 그녀가 죄인으로 낙인 찍혔고 그래서 그녀는 그 죄를 짓고 그 온 삶 자체가 고통의 연속이었죠. 혼자서 고립되었습니다. 그 누구도 만날 수가 없는, 도와줄 수도 없는 그런 시점이었습니다. 그런데 이 여인이 무리들 가운데 끼었어요. 뒤로 와서, 예수님 앞이 아니에요. 뒤로 와서 예수님의
옷장을 잡았습니다. 기적과 같은 일이 나왔어요. 혈류의 근원이 많으면서 이 여인이 자기 몸에 병이 나은 줄 믿는 거예요. 아는 거예요. 깨닫는 거예요. 이걸 나중에 믿습니다라고 고백 후에 나중에 발견한 게 아니라 몸이 순식간에 몸에 변화가 일어난 거죠. 마치 우리 심장이 뛰듯이 본인이 느낀 거예요. 그때 주님은 이 여인을 들어서 이 여인의 나음을 선포하기 위하여 병뿐 아니라 이 여인의 모든 신분과 과거와 아픔과 모든 걸 다 치유하기 위하여 사람들 앞에서 드러냅니다. 그때 우리 주님은 이 여인에 대하여 따라 내 믿음이 너를 구원하였으니 평안히 가라. 내 병에서 놓여 건강할지어다. 대자유를 얻은 거죠. 수많은 사람들이 그렇게 될 때 우리는 야이로를 생각해 볼 수 있습니다. 주님이 그냥 빨리 지나가시지 왜 갑자기 가시다가 스톱하시고 사람들에게 물으십니까? 누가 내 옷에 손을 대느냐? 야이로는 급해요. 내 딸이 지금 꺼져가고 있다고요. 이제 언제 몇 분 후에 꺼져갈 줄 알 수 없는 상황인데 그때 주님이 어떤 여인을 대화를 하시더니 이 여인의 치유를 이야기하는데 보니까 이 여인이 사람들로 말미암아 죄인 취급당했던 그 여인이요 12년 동안 혈류증을 앓으면서 모든 걸 다 소진해버리고 끝나버린 막다른 골목에 있던 그 여인인데 그 여인이 나은 거예요. 어떻게 보면 우리 주님께서는 야이로라고 하는 이 사람에게 더 믿음을 더해주려고 더 주시려고 오늘 그 여인을 들어서 사용한 줄 모릅니다. 주님이 하시는 한 가지의 일은 수많은 사람들에게 수만 가지의 메시지로 영향력으로 끼쳐지는 것이죠. 한 말씀을 들으면서도 한 기사를 읽으면서도 수많은 사람들이 자기가 쓴 시점, 배경, 처지, 환경, 그 기도 속에 하나님께서 골고루 평안하게 은혜를 주시는 것입니다. 그게 하나님의 지혜입니다. 오늘 이 여인은 병인에서 노임을 받았죠. 사람들의 그 비판의 시각에서 시선에서 노임을 자유함을 얻었죠. 오늘 이 여인은 자기의 몸이 완전히 치유함을 받아서 이제 새로운 삶을 살 수 있도록 더 이상 죄인의 굴레에서 묶여있지 않도록 자유함을 얻었죠. 동시에 수많은 사람들에게 주의 생명의 복음을 전하는데 오늘 그 기적의 현장에 야이로라는 사람은 주님의 메시지로 말미암아 이 여인에게 행하신 주님의 그 기적의 메시지가 자기에게 믿음으로 자랐습니다. 야이로라는 사람은 회당장이요 신분이 남다릅니다. 오늘 이 여인은 철저하게 사회에서 배척된 어떻게 보면 가장 비천한 신분입니다. 우리가 보건대는 세상적인 관점에서는 항상 급한 사람, 소중히 이기는 사람을 높은 수준으로 둬요. 그리고 병이 더 급해서 빨리 죽는 사람을 더 높은 수준으로 두기도 하죠. 여러 가지 시점에서 어떤 사람이 더 긴박하느냐 우리 기준이 다 있어요. 세속적인 어떤 기존에서는 회당장의 딸인데 거기까지 와서 아버지가 직접 모시러 왔는데 더 긴박하지 않는가? 그리고 수많은 사람들이 있는데 주님을 그렇게 모시고 가는 게 주님께도 좋지 않는가라고 하는 인본주의적인 생각을 할 수가 있죠. 우리 주님은 그렇지 않았어요. 모든 성도는 다 존경합니다. 긴급한 성도나 좀 덜 아픈 성도나 모든 성도는 다 존경해요. 당신이 부유할 때나 가난할 때나 주님 앞에는 존경합니다. 그리고 당신이 어떤 일을 성공했을 때나 실패했을 때나 주님 앞에서 존경하다고요. 이 책상에 좀 때가 묻어도요 책상은 책상이지 변하지 않습니다. 당신이 뭔가가 부러지고 좀 아파도요 주님을 향하여
신앙을 고백하고 주님을 사랑하면 당신이 여전히 주님의 사랑을 받는 성도입니다. 옆에 우리 인사합시다. 성도여, 주께서 당신을 사랑하십니다. 절대 주님 안에서는 그런 세속적인 차별이 없습니다. 이 아이가 더 어리니까 연소자 우대고, 회당장 딸이니까 지위 높은 사람, 고위 공직자나 권력자 우대고 이런 게 없어요. 주님은 우리가 이해하지 못할 만한, 우리가 다 알지 못할 만한, 그 당시에는 지나면 부분적으로 알게 되죠. 아, 이런 이유가 있었구나. 근데 그 당시에 우리가 섭섭해하거나, 그 당시에 우리가 원망하거나, 야이로 원망하지 않았어요. 그런데 만약에 왜 주님 이렇게 급한데 이렇게 머뭇거립니까? 제가 무릎까지 꿇으며 달려와서 이렇게 요청하잖아요. 내가 먼저 이야기했잖아요. 이렇게 할 수 있지만 주님의 뜻은 달라요. 아멘이십니까? 교회도 마찬가지입니다. 모든 교회는 다 존경합니다. 아멘이십니까? 내 교회라서, 내가 다니는 몸담은 교회라서 더 사랑하지요. 그럼에도 불구하고 다른 사람의 주님을 섬기는, 고백하고 있는 그 교회도 하나님의 교회요, 우리 다 형제입니다. 그런데 어떤 사람들은 신앙집 철이 안 들었으니까 우리 교회만, 내 교회만 이러는데 그게 선한 생각이 아니에요. 오히려 그런 사람들이 더 나쁜 사람일 수도 있어요. 왜냐하면 지혜 없이 함부로 다른 이야기를 막 하면서 우리 교회만 구원이 있다 하는 이상한 소리를 합니다. 그게 불신, 그게 이단이에요. 여러분, 우리 교회는 절대 제일 좋은 교회가 아닙니다. 세계에 존재하는 모든 기독교 교회들 중에 하위 10%에 해당할지도 몰라요. 저 역시도 마찬가지입니다. 여러분도 아시고 여러분들도 다 이해하시고 아시겠지만 절대 존경을 받을 만한 그런 좋은 목회자도 못 됩니다. 하나님의 은혜로 또 여러분이 함께 해주시기 때문에 목회하고 있을 뿐이에요. 근데 만약에 우리가 그런 데서 착각을 해서 잘못된 이해를 하게 되고 말을 하게 되면 우리는 말한 적도 없는 내용을 가지고 사람들이, 악한 사람들이 나쁘게 이용을 합니다. 모든 주의 교회들은 다 존경합니다. 교회가 커도 존경하고요. 교회가 작아서 몇 명이 이제 5명, 6명 모여서 하나님 세우신 교회면 존경한 거예요. 그 목사님이 좀 아파도 존경한 거예요. 건강해도 존경한 거고, 그 교회가 바람에 날아가서 비가 내려도 존경한 거예요. 건물 크게 지었고 아름답게 지어도 그게 존경한 거예요. 세상적 기준으로 평가하면 안 된다고요. 주 예수 그리스도를 믿는 모든 곳에 구원이 있습니다. 다 존중히 얘기해야 합니다. 파리 한인교회들도 목사님들도 저보다 나은 목사님도 훨씬 더 많으시고 다 나으십니다. 이간질하면 안 됩니다. 그게 나쁜 거예요. 한국 가면 한국에 존경한 교회들이 훨씬 많습니다. 아멘이십니까? 우리보다 나은 교회가 훨씬 많고 우리는 하위예요. 훨씬 다른 교회가 훨씬 더 낫습니다. 저는 여러분들 이 진리를, 이 고백을 당신 속에 가지고 겸손하게 우리가 살 수 있길 바랍니다. 제가 만약에 잘못된 행동을 했다면 용서를 구합니다. 여러모로 용서를 구합니다. 주님은 사람들이 다 죄인이라 하는 이 여인을 가까이 하셨어요. 그리고 그 여인을 세워서 죽게 나오는 어떤 자도 치유함을 받고 생명을 얻으며 새로운 삶을 시작할 수 있도록 인정해 주셨습니다. 우리 역시도 그랬습니다. 과거에 우리는 다 죄인 중에 죄인이요, 괴수 중에 괴수였습니다. 주님의 은혜로 말미암아, 주님의 그 은혜로 말미암아 우리가 얻은 거죠. 또 누구든지 새롭게 하나님의 그 은혜 속에 살아갈 수 있도록 그 길을 도와줘야 합니다. 그게 성도의 마음이에요. 아멘이십니까?
설령 여러분과 신앙이 좀 다르다고 해서 또 어떤 이유로 교회를 떠난다고 해서 절대 그들을 비난하거나 그들에 대하여 다른 토를 달거나 하면 안 됩니다. 그 선택을 존중해 주시면 됩니다. 아멘이십니까? 신앙생활을 잘할 수 있도록 존중해 주면 돼요. 여러분, 그게 성도입니다. 저는 우리에게 그를 노블레스 있기를 바랍니다. 그리고 오늘 이 집에 도착을 했어요. 초상집이 됐죠. 왜냐하면 이미 하인들이 뛰어와서 그 기적의 현장에 와서 회당장에게 이야기합니다. 끝났습니다. 이제 더 이상 예수님을 괴롭게 할 필요도 없습니다. 왜냐하면 당신의 딸이 죽었습니다. 죽으면 끝이라고 생각했죠. 그게 사람의 기준이에요. 무너지고 깨지고 끝났으니까 이제 끝이다. 그런데 아버지는 달라요. 우리 그런 경우 있잖아요. 딸이 죽었는데도 막 흔들면서 막 이러잖아요. 그게 왜냐하면 관계가 다른 거예요. 사실 죽으면 의학적으로 끝인데, 객관적으로 끝인데, 그런데 아버지의 마음은 다른 거예요. 그때 우리 주님이 그에게 야이로 하는 사람에게 주신 선물입니다. 메시지입니다. 제목 같이 한번 읽겠습니다. 시작. 너크라메야 콰 설명. 죄송합니다. 얼마나 두렵겠습니까? 자기는 확인하지 않은 상태에 내 딸아이가 그렇게 고통하다가 지금 죽었다니까 그 증인들이 데리고 간 그 사실이 사실이잖아요. 그런데 주님은 사실에 반하는 다른 어떤 도전적인 메시지를 그에게 심으신다고요? 두려워하지 마라. 믿기만 해라. 여러분, 두려워만 안 하는 것 갖고는 안 돼요. 두려워하지 않은 강단 큰 사람들이 세상에 많아요. 그렇게 기적이 일어나는 건 아니에요. 일단 두려워하지 말아야 되고, 두 번째는 믿어야 돼요. 아멘이십니까? 어떤 사람은 술 취해서 두려워하지 않아요. 그거는 여러분 그 두려움이 아니에요. 주님을 믿으면 두려움이 사라집니다. 아멘이십니까? 또 두려워하지 말아야지 믿음도 자란다고요. 자꾸 이상한 일이 일어날까봐 두려움을 가지고 내가 오늘 죽을까봐, 깨질까봐, 날아갈까봐, 망할까봐 계속해서 그런 두려움을 가지는 것은 누가 주는 거라고요? 마귀가. 왜? 못 믿도록 하는 거죠. 믿음이 여러분 그냥 잘 안 없어져요. 그런데 두려움이 들어오면요, 믿음은 너무 쉽게 사라집니다. 그래서 이건 두려움이 이게 아주 무서운 지뢰예요. 함정이다 말이죠. 그 두려움에 사로잡혀버리면 그런 믿음은 그냥 터져버립니다. 폭파 나버리는 거죠. 옆에 인사합시다. 두려워하지 말고 믿기만 하십시오. 회당장이 집에 가서 떠드는 것과 사람들이 울며 심히 통곡함을 보시고, 초상집이니까요. 회당장쯤 되니까 집에 사람들이 얼마나 많이 왔겠습니까? 병문안이며 뭐며 위로하며 왔는데 주님 오시는 그 시간에 보니까 이 사람들이 거의 장례식을 거의 절반 좀 치렀어요. 눈물이 막 나죠. 끝난 것은 아무것도 없습니다. 그 길을 걸어오면서 야이로라고 하는 이 회당장의 사람 가슴에는 믿음이 자랍니다. 오늘 그 보았던 광경도 기적적이죠. 12년 동안 혈류병으로 고생하던 여인은 죽음 직전에서 살아났고, 오늘 이 여자아이 자기 딸도 12살이에요. 하필이면 12년 동안 자기 아이가 어떻게 고생했는지 고통했는지 나름대로 보아왔기 때문에 그 여인을 치유되어 그 여인이 살아나는 모습을 그에게는 큰 감동이었습니다. 사실 여러분, 우리가 신앙이 잘려가면 사람이 많다고 되는 것도 아니고요, 그 안에 믿음의 고백이, 기적이, 체험이 있는 사람들의 간증이 필요해요. 그 실제 믿음 있는 사람들의 삶이 필요해요.
그래서 여러분, 우리 온 무리가 오늘 소수라도 믿음이 있으면 오늘 하나님께서 역사하시는, 또 하나님의 성도들이 믿음이 자라는 일이 크게 일어나고, 회당장인 집에 아무리 사람들이 많아도 믿음이 없으니까 그 상황만 그대로 바라보고 상황 수습도 안 되는 그런 어려운 일에 그냥 갇혀버리는 거예요. 그러니까 주님은 믿음 있는 자를 구하신다고요. 두려워하지 않기를 바랍니다. 두려워하지 않기를 바랍니다. 그럼 당신 마음에 두려워하는 게 지금 뭐가 있습니까? 그것도요, 당신 믿음을 가지면 두려움 사라집니다. 그 두려워하지 않게 하나님께 의탁하세요. 여러분, 두려움이라는 것도 현실적이고 논리적입니다. 그냥 가상적인 것만 가지고 늘 두려운 게 아니에요. 때로는 정말로 그게 현실적인 사실적인 것에 대하여 두려움을 가질 수 있다고요. 그거마저도요, 하나님을 의뢰하면서 하나님을 믿으면 하나님께서 논리를 뛰어넘어서 기적의 능력으로 당신을 치유하실 겁니다. 자유케 하실 겁니다. 근데 그걸 두고 기도하는 거죠. 그래, 좀 지나야지 여러분 믿음도 자라요. 그쯤 돼야지 믿음도 자란다고요. 12회를 모든 걸 다 잃어버리고 피를 다 쏟아버리고, 그래서 인생 마지막 시점에 그때쯤 되니까 이 여인이 사람들, 남자들 얼굴도 쳐다보지 않았어요. 자기 주인 취급하니까. 그럼에도 불구하고 죽음을 대신하여 믿음을 선택하고, 절망을 대신하여 소망, 예수 그리스도를 선택하여 옷자락을 잡은 거죠. 여사들은 이제 자기들이 아무리 쫓아다녀도 안 됐거든요. 기적이 일어났잖아요. 주님은 다른 사람들은 빗겨라 하고 베드로, 야고보, 요한만 데리고 가십니다. 다른 제자들 같이 있었는데 왜 그럴까요? 여러분, 이런 선택을 가지고 사람들이 상처받으면 안 됩니다. 왜 우리는 아니고 주님 하필 저 세 사람만 데리고 가느냐? 오늘 그 세 사람이 그 방에 들어가서 이 야이로의 딸을 살릴 때 봐야 되고, 또 어느 영역은 그들이 믿음을 가진 또 다른 어떤 수준의 어떤 준비된 사람들일 수도 있어요. 또 어떤 영역을 우리가 이해하지 못합니다. 주님의 선택적인 것을 가지고 내 이성에, 내 마음에 맞지 않는다고 해서 불평하거나 시험 들면 안 됩니다. 아멘이십니까? 그것도 신앙이에요. 그게 여러분 참 고상한 신앙이에요. 왜 하나님은 이 사람을 택하고, 왜 하나님은 저렇게 하시고, 왜 오늘 이렇게 되고, 왜 내일 저렇게 되고에 대하여 하나님을 인정하는 마음이 필요해요. 하나님 하시는 일이니까. 지금 다 이해되지 않아도 나는 다 모르니까 믿는 거예요. 근데 실제 그 부모들이 있는 곳에 이 방에 주께서 택하신 사람들과 같이 가는데 사람들이 비웃어요. 뭐라는가 하면 주님께서 얘 죽은 게 아니야, 잔다 한다고요. 그런 상황에서 웃음이 나옵니다. 사람들이 울다가 웃는 거예요. 그 비웃는 거예요. 조롱하는 거죠. 어처구니 없다고 얘기합니다. 죽었는데요, 어떻게 죽었잖아요 라고 얘기합니다. 옆에 있는 합시다. 죽은 자를 살리시는 이가 하나님이십니다. 예수 그리스도는 생명이요 부활의 능력이십니다. 오늘 이 경우적 사건으로 주께서 오늘 이 아이를 살리시죠. 완전히 죽은 애를. 여러분, 우리는 우리의 기준에서 주님의 하시는 일들을 내가 보지 못했기 때문에 꼭 내가 경험하고 꼭 본 것, 꼭 내가 아는 것, 한번 처음 한 것만을 가지고 믿기는요, 인생은 너무도 한계적이에요. 아직 내가 경험하지 못한 수많은 어려움들이 우리 인생에 도사리고 있습니다. 인생은 여행입니다. 거친 바다를 향해 가는 여행입니다. 내가 경험하지 못한 새로운 지형이, 새로운 사건들이 앞으로 도사리고 있다고요. 그래서 두려워하지 않고 믿기를 바랍니다. 어떻게 하지? 뭐 나타나면 어떻게 하지? 그 두려움이 아니라 선장 되신 주와 함께 예수 그리스도를 모시고 가는 거예요.
그걸 주님이 이끄시면 들어가는 거예요. 새로운 상황 가운데 있어서 주께서 말씀하시면 믿는 거예요. 잔다면 자는 거예요. 왜? 깨우실 거니까. 그게 중요한 거죠. 그런데 우리의 눈으로 받고 만져봤죠. 심장이 안 뛰어요. 눈도 못 떠요. 몸이 싸늘하다고요. 입을 굳게 다물었다고요. 죽은 거 맞아요. 의사들도 입 삐었죠. 죽었다 이야기한다고요. 근데 그걸 가지고 누가 주님을 어루지식이 부족해서 모르신다 조소하며 비웃을 수 있습니까? 주님은 전능하신 하나님이십니다. 그걸 믿어야 돼요. 하나님이다. 그런데 우리도요, 꼭 주님을 믿는 성도가 이 인생의 현실적 상황 가운데 가면요, 꼭 현실로 자기 경험으로 분석하려고 하고, 꼭 현실로 안 된다고, 못한다 하고, 끝났다 하고, 그런다고 해요. 심지어는 가족임에도 불구하고, 자기 이름에도 불구하고 소망이 없어요. 함부로 말한다고 해요. 끝났죠? 그러나 그 믿는 바, 기대하는 바, 소망이라도 있잖아요. 그렇다고 해서 우리 장례식장 가서 죽은 사람 들고 이렇게 한다는 게 아니에요. 하나님 안에서 오늘 이 사연은, 오늘 이 사건은 생명의 메시지, 전능하신 하나님이 하시는 일에 대하여 오늘 우리에게 교훈하시고, 그 주님과 함께 우리가 평생을 살면서 죽은 것이라도 살리시는 주님의 전능하심을 믿기 위함입니다. 그래서 주님께서 그 소녀 죽은 시신에게 가지요. 다른 사람들은 비웃었지만 그 제자들은 비웃지 않았어요. 모든 제자 다 들어간 거 아니에요. 모든 사람들 다 들어와요 봐라 하는 게 아니에요. 여러분, 어떤 아름답고 존귀한 어떤 하나님이 하시는 일은요, 모든 사람에게 다 공개되지도 않습니다. 볼 수 있는 사람이 있어요. 믿으라, 하나님의 영광을 보리라. 믿어야 돼요. 믿는 사람에게 또 영광을 주시는 거예요. 여러분, 존귀한 거 아무리 같은 시즌에, 같은 시간에, 같은 배경 속에 일어나도요, 어떤 사람은 깨닫고 어떤 사람은 못 깨달아요. 어떤 사람은 먹고 어떤 사람은 못 얻어요. 이게 영적인 거니까. 물리적인 게 아니죠. 나눠주는 게 아니다고 해요. 떡 먹은 게, 생선 먹은 게 아니에요. 그때 주께서 그 소녀에게 하시는 말씀은, 야이로는 어떻게 원했는가 하면 주님이 자기 딸의 머리에 손을 얹고 기대어 주기를 원했다고요. 그런데 주님은 그런 방식을 안 취하세요. 자기가 혼이들 다 손 얹고 이렇게 도하는 게 아니에요. 구약에서부터 당연하다고 생각했죠. 그런데 손을 얹지 않으세요. 진짜 주님이 자는 애를 일으키는 것처럼 손을 잡고 일어나라고 땡겨버린다. 잠자고 있으니까 탈리타쿠미 일어나라. 레버트와 일어나라. 근데 얘가 그저 일어나 버려요. 할렐루야. 그래서 얘가 일어나 버린 거예요. 그러니까 여러분, 우리는 하나님 하시는 방식에 대해서도 너무 우리 머리에 1번, 2번, 3번, 4번 뭐 이렇게 그림이 너무 인간적인 플랜이 많아요. 경험적 플랜이 많다고요. 당신이 경험한 게 아무것도 아닌 건 아니에요. 그러나 방식에 대해서는 하나님께 맡기시. 아멘이세요? 하나님께 맡기세요. 당신이 내 인생을 하나님께 어떻게 일으키실까? 이 직장과 이 학업과 이 가정을 어떻게 일으키실까? 우리는 이 해법이 없을 수도 있어요. 아니면 내 나름대로 하나님 이렇게 하시고 이렇게 하실 거다 라는 게 있지만, 하나님께 그 방법을 우리가 엠포제 부과해서는 안 돼요. 하나님 이렇게 하세요라고 하면 안 된다고요. 전능하신 하나님께서 당신의 삶 속에 두려워하지 않게 하는 은혜가 있기를 바랍니다. 그 믿음을 말미암아 우리의 모든 상황, 모든 현실적 문제들이 주의 권능의 오른손에서 기적으로 변화되기를 축원합니다. 기도하겠습니다. 현실을 보면 답이 없어요. 저도 마찬가지입니다. 이 상황이, 이런 현실이, 이런 아픔이, 이런 문제들이 경험한 내용이 아니에요.
답이 없습니다. 오직 해법은요, 하나님 불쌍히 여겨 주시옵소서. 하나님 긍휼을 베풀어 주시옵소서. 하나님, 내가 주님을 의뢰합니다. 하나님, 내가 주님만 의지합니다. 의사들도 못 도와주고 나의 지위와 배경과 사회적 신분도 도움이 되지 않고 그 무엇도 누구도 대신해 줄 수 없습니다. 당신의 딸, 죽어가고 있는 딸 생각해 보십시오. 당신의 인생에 가장 소중한 것들을 한번 생각해 보십시오. 야이로와 오늘 이 12회를 피를 흘리며 고생했던 이 여인은 공통점이 있습니다. 다른 사람들의 시선 생각하지 않고 생명이 중요했기 때문에 사람들 머릿속에 뛰어들어갔고 힘도 없으면서 용맹하게 주님의 옷자락을 잡은 것과 그 신앙 고백입니다. 수많은 사람들이 무리 앞에 배가 기다렸다가 그게 정보를 입수하고 무릎을 꿇고 주님 앞에 도움을 구하는 거죠. 주님을 바라보는 거예요. 각자가 신분과 체주와 배경도 내용도 다 달랐어요. 어떤 여인은 자기를 위하여, 어떤 여인은 자기 딸을, 어떤 남자는 자기 딸을 위하여. 그러나 그들이 바라봤던 뭐냐? 주를 향한 믿음이에요. 주님은 부활의 능력 우리의 삶에 오셨습니다. 살리시는 주께서 당신의 삶에 생명을, 소망을, 능력을 입을 수 있도록 한번 기도하십시다. 주님, 제게 두려움이 사라지고 믿음이 자라게 되게 도와주옵소서. 기도하겠습니다. 주님선 베니 송사녀라 이누다도 베 할렐루야 스네 에피디에드 노스네 주시 할렐루야 스네 에피디에드 노스네 에피디에드 노스네 에피디에드 노스네 주시 할렐루야 스네 에피디에드 노스네 주시 에피디에드 노스네 아버지 도와주시옵소서. 주시옵소서. 아버지 도와주시옵소서. 아버지 도와주시옵소서. 하나님 예수님 역사해 주시옵소서. 아버지 긍휼을 베풀어 주시옵소서. 하나님 예수님. 수많은 사람들은 회당장 야이로보다 예수 그리스도가 크다고 생각하지 않았었습니다. 적어도 그 지역에 있는 사람들이 예수님의 복음을 듣고 믿기 전에는 수많은 사람들은 오랜 세월 회당장으로 지도자로 있었던 야이로가 더 커 보였습니다. 그런데 야이로의 변화점, 그 신앙 고백은 그 집뿐 아니라 야이로를 따르던 수많은 그 회당에 모였던 사람들, 그 지역 사람들에게 죽은 딸이 살아났다, 예수께서 어떤 일을 행하셨는가가 그들에게 들기 시작합니다. 한 사람이 복음을 가리울 수도 있지만 한 사람으로 말미암아 그 복음이 크게 전파될 수도 있습니다. 오늘 우리는 야이로처럼 정말 진정한 겸손과 또 참 생명을 향하여 믿음의 용맹을 가지고 나아가므로 그 믿음으로 말미암아 주께서 당부하신 것처럼 두려워하지 마라, 믿기만 해라 하나님 말씀처럼요, 당신의 삶 속에 이런 믿음의 기적이 일어나기를 축원합니다. 당신 인생도 그렇게 쓰임받기를 바랍니다. 우리 주님 앞에 주의 설명에 취했습니다. 아버지 도와주시옵소서. 긍휼한 자비를 베풀어 주시옵소서. 아버지 긍휼한 자비를 베풀어 주시옵소서. 아버지 긍휼한 자비를 베풀어 주시옵소서. 불쌍히 여겨 주시옵소서. 불쌍히 여겨 주옵소서. 긍휼한 자비를 베풀어 주옵소서. 아버지 긍휼한 자비를 베풀어 주시옵소서. 아버지 도와주옵소서. 아버지 역사해 주시옵소서. 할렐루야 스님 역사해 주시옵소서. 아버지 도와주시옵소서. 할렐루야 스님 역사해 주시옵소서. 역사해 주시옵소서. 저를 위한 기도 입으신 분 서시면 기도하겠습니다. 당신은 존귀한 성도입니다. 아무리 깨어져도 당신은 존귀한 성도입니다.
소망이 있잖아요. 주께서 함께 하시면 변화될 줄 믿습니다. 그리고 여러분, 이 교회의 존귀한 성도입니다. 저에게도 여러분은 존귀한 성도십니다. 오늘 우리 함께한 존귀한 성도들 위하여 기도하십시다. 하나님, 고마운 나의 형제가 여기 있습니다. 내 형제의 아픔을 아시는 주께서 존귀히 여기는 내 형제를 건져내어 주시옵소서. 주께서 도와주옵소서. 기도하겠습니다. Père, nous te bénissons, Seigneur. Nous cherchons que ton aide, que ta face, Père. Console, Seigneur. Console, Seigneur Jésus. Ah, ma Père, aie pitié, Seigneur. Aie pitié, Seigneur Jésus. Ah, ma Père, aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nous, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur. Aie pitié, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur Jésus. Oh Père, agis Seigneur en ton nom, Père, au nom de Jésus, Seigneur. Alléluia, Seigneur. 역사하여 주시옵소서. 역사하여 주옵소서. 오늘 저녁 비탈리 자매는 티에리 오길스트 목사님 모시고 우리가 부흥 승인을 갔는데요. 지난 가을에 우리가 20주년 때 초청하기로 했었는데 그때 강사진이 너무 많아서 목사님을 2월달에 초청하게 되었습니다. 여러분께서 만약에 큰 은혜를 사모하신다면 하나님께서 흡족한 은혜를 주실 줄 믿습니다. 우리 찬양하고 마치도록 하겠습니다.